सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दा आगाज करांगे। सब तो पहला गल शराब दी विक्री नूं लैके। पंजाब दे विच शराब दी विक्री कदों होएगी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, पर उस तो पहला जिथे विक्री दी शुरुआत की गई है उत्थे रेटां दा की हाल होया है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस समय ਵੱਡੀ खबर है, दिल्ली तो बाद आंध्र प्रदेश ने भी शराब के रेटां दे विच एक वड्डा इजाफा कर दिता है ते रेट वधा दिते गए ने 75% तक। दिल्ली और आंध्र प्रदेश दे विच शराब महंगी हो गई है। दोहां सूबे ने शराब के उत्ते कोविड टैक्स लगा दिता है, यानी कि कोरोना वायरस के नाल लड़न दे लिए टैक्स लगा दिता है। दिल्ली ने 70% तो आंध्र प्रदेश ने 75% शराब महंगी कर दी है। ठेकियां दे उत्ते भीड़ घटाउण दे मकसद दे नाल ये टैक्स लगाया गया है। रेवन्यू भी आएगा ते सरकार नूं उम्मीद है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जा सकेगी जदों भीड़ घट होएगी। पर इस वक्त सब दे विचाले सवाल है कि पंजाब दे विच भी शराब ते कोविड टैक्स लगेगा कि पंजाब दी सरकार भी शराब महंगी करेगी, क्योंकि अजे तक तो ठेके खुले नहीं। यही जानकारी है कि जल्द खुल सकते हैं, उस दे बारे भी तुहानूं जानकारी देवांगे। पर इस विचाले तुहानूं दस दईए कि आंध्र प्रदेश और दिल्ली दे विच जरूर रेट वधा दिते गए ने। 70% दिल्ली दे विच MRP ते वधाया गया है। मतलब भी समझाउण दी तुहानूं कोशिश करदे हां कि जेकर पहला शराब दी कोई बोतल 1000 रुपए दी सी तो नवा टैक्स लगन तो बाद उसकी कीमत 1700 रुपए हो जाएगी या हो गई है। दूजे पासे जेकर कोई शराब की बोतल 500 रुपए की खरीदी जा रही सी तो उसके उत्ते 70% टैक्स लगन तो बाद वो 850 रुपए की हो जाएगी, यानी कि 850 रुपए उस 500 वाली बोतल के लिए देने होंगे। इसी तरह जेकर कोई 100 रुपए की बोतल सी 170 दी हो जाएगी, जेकर कोई 200 रुपए की सी 340 दी हो जाएगी। यानी मतलब सीधा जाके 70% तक जेडे रेट हैगे ने वधा दिते गए ने। MRP ते रेट जो जानकारी साडे कोल है, MRP ते रेट वधाए गए ने, टैक्स दे उत्ते टैक्स नहीं है। MRP का मतलब यही है कि जेकर 100 रुपए किसी बोतल का MRP तो उसके उत्ते 70% टैक्स ते हुण वो हो जाएगी 170 दी। इस विचाले एक होर वड्डी खबर हुण पंजाब दा जिक्र करांगे। जी हां, पंजाब दे विच शराब दे ठेकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फैसला जल्द हो सकता है। पर इस विचाले जो जानकारी मिल रही है, शराब की होम डिलीवरी करवा सकती है सरकार कि फोन के उत्ते तुहाडे बैठे घर पहुंच जाए शराब ते उसकी डिलीवरी करवा दी जाए। ठेकिਆਂ ਦੇ उत्ते इकट्ठ होने तो बचने की कोशिश की जा रही है। तो इस समय जो जानकारी मिल रही है, सिर्फ 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ ठेके खोले जा सकते हैं। शराब की विक्री ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जल्द फैसला होगा ਤੇ कल पंजाब की कैबिनेट की बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला लिया जा सकता है। संभावना इसकी जताई जा रही है। तो पंजाब दे विच की कुछ रूपरेखा होएगी शराब के ठेकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, चाहे चंडीगढ़ ਹੋਵੇ चाहे दिल्ली ਹੋਵੇ या कुछ होर ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ शराब ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, सोशल डिस्टेंसिंग ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ कि शराब के ठेके हो सकते कि 4 घंटे के लिए ही खोले जान, जिवें होर दुकानां खोलियां जा रही ने। ते दूजे पासे शराब की होम डिलीवरी के उत्ते भी विचार सरकार दे वल्लों किया जा रहा है, यानी कि ठेकिਆਂ ਨੂੰ दे करिंदिਆਂ ਨੂੰ इजाजत दी जाए कि तुसीं होम डिलीवरी शराब दी करो। पर यह कितना कुछ संभव हो पाएगा, क्या रूपरेखा रहेगी, लाजमी तौर पर उसके उत्ते भी नजर रहेगी। पर वड्डी खबर इस समय पंजाब के नजरिए नाल जरूर है, शराब के ठेके अजे तक पंजाब च खुले नहीं ने। पर हो सकता है कल या परसों तो जो उम्मीद है कि शराब के ठेके खोल दिते जाणगे। पर हो सकता है कि शराब की होम डिलीवरी ही करवाई जाए, यानी कि शराब घर पहुंचे, ना कि तुसीं जाके दे ठेकिਆਂ तो उसनूं खरीद सको। ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ, ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 6000 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈਲਥ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛਿਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 75% ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਦੂਜੀ, ਕੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ? ਤੇ ਤੀਜੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪੰਕਜ ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 70% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 70% ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਠੇਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ CMO ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਖੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹੈਲੋ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, 70 ਤੋਂ 75% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ 6500 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 6500 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀਡ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 50% ਕਰਨ। ਹਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ।
ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 550 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜਟਾਏ ਜਾਣ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 6000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰੋਮ ਐਡ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਦੇਵੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਐਡ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ। 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪੂਰੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਰਪੰਚ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਬਟਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ੈਲੀ ਬੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਸੇਮ ਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਬੀ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਗੂ ਦੀ ਮਾਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਟਾਲੇ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੂ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟਾਲਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।